सर्वप्रथमे आम सन्याधिपति सदाप्रभु परमेश्वर को नाम को मु धन्यवाद दिए। तई संगे संगे आपण मान समस्त को रेवरेंड सुबोध परीक्षा बाप्टिस्ट चर्च मालिकापुरी तरफ समस्त को प्रेम नमस्कार ज्ञापन करे। नमस्कार। आसतु आम समय प्रार्थना करिबा। स्वर्ग जहार सिंहासन पृथ्वी जहार पादपीठ से महान परमेश्वर पाद तले तुम गौरव करने तुम पूजा वंदना करने उपासना करने सुजोग देथिबार धन्यवाद देउछु। पिता तुम्हें धन्य, तुम्हें आमान को विपद मृत्यु दुर्घटना मंगल उद्धार करी जीवित मार्ग मध्य नाम स्थान देइछ। तुमर विविध दया सकाशु विनष्ट होगाकू देना, कारण तुम्भर करुणा आंभ मान प्रति शेष होना। ए जगतर बंचिया मैंने जब तुमर गौरव तुमर महिमा तुमर प्रशंसा करने को पारिबु साहाय्य प्रदान कर। जीवन प्रत्येक मुहूर्त रोग समस्या व्याधि मृत्यु लगी रही, किंतु तुम्हें आम सहित परमेश्वर आम उद्धार कर धन्यवाद देउछु। आज जो समस्त आलोचित वाक्य रही से वाक्य उपर आशीर्वाद करी तुम्हें ही गौरवान्वित हुआ। सब गौरव केवल तुमर हो। प्रभु जीशु नाम प्रार्थना उत्सर्ग करुछु। आमेन। आज ध्यान निमंते पवित्र धर्मशास्त्र जो अंशटी आम अध्ययन करवा ताउची आमोस भविष्यवक्ता पुस्तक 3 पर्व 6 पदरु 8 पद पर्यंत अध्ययन करवा। एई स्थान ए प्रकार भाव उल्लेख करा जाए, नगर मध्य तुरी बजा गले लोक माने कि भीत नहिबे, सदा प्रभु न घटाइले नगर मध्य कि अमंगल घटिब। निश्चय प्रभु सदा प्रभु निज गुप्त विषय अपना दास भविष्यत वक्ता प्रति प्रकाश न कले किछि करिबे नाही। सिंह गर्जन करिअछि, किए भय न करिब। प्रभु सदा प्रभु कथा कही किए भविष्य वाक्य प्रचार न करिब। प्रभु ही समस्त पठित वाक्य एवं श्रवण प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आमेन। पवित्र धर्मशास्त्र आम देखा पालुचु, इस्राएल संतान गण को परमेश्वर कथा कहती जे तांकर वाक्य शुणा पाए। এই যে স্থানে আমনে ইসরায়েল সন্তান মান পরমেশ্বর যাহা কোনটি সে 6 পদরে আমরা দেখুছু, সে নগর মধ্যে তুরি বজা গলে লোক মানে কি ভীত নহিবে। এই তুরি কথা যেতেবেলে আসে এটা হচ্ছে এক যুদ্ধর শব্দ, শত্রুর শব্দ। এ প্রকার শব্দ যেতেবেলে লোক মানে শুনନ୍ତି নিশ্চয় एक युद्ध घटब कि शत्रु आसुचंती। ए सब विषय को देखि लोक माने निश्चय भीत हुअंती। पुणी परमेश्वर जेतेबेले गोटे घटना घटाती, कारण ये आम देखलु सदा प्रभु न घटाइले अर्थात से जदि न घटाइबे ताहले केबेले मध्य कौनसी विषय घटी पारे नाही। नगर मध्य कौन सी विषय घटाइले ही अमंगल घटी थाए। तेरे निश्चय मैं जानू परमेश्वर किसी घटाती रोग दुख हो, विपद हो, मृत्यु हो, विनाश हो, अभाव हो कि समस्या कि अमंगल जेकोसी विषय होना कहीं परमेश्वर घटाती। आमर पृथ्वी पृष्ठ में देखू कि नगर मध्य देखू, समाज में देखू, परिवार में देखू कि व्यक्तिगत जीवन में आम देखि था परमेश्वर किछि किछि घटना घटाती। पुणी आम से 7 पद देखुचु, निज दास मान को न जनाई से किछि करंती नाही। परमेश्वर तांको दास मान को प्रकाश करंती, किंतु वर्तमान समय आम देखा पारुचु कौन सी दर्शन कौन सी भाववाणी ए प्रकार कौन सी विषय देखा जाऊ ना।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯୋଉ ସକଳ ବିଷୟ ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୀତ ସଂହିତା 25 ଗୀତର 4 ପଦ ଓ 14 ପଦ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କର ଭୟକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥାଏ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ନିୟମ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତାର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ସେମାନେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ଦାସମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ରହିଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ଘଟାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ନ ଘଟାଇଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଷୟ କେବେ ଘଟେ ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ହେଉ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ହେଉ, ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନରେ ହେଉ କି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ହେଉ, ଯୋଉଠି ଆମେ ଦେଖୁନା କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର କିଛି ଘଟାଇଲେ ଯାଇ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ଘଟାନ୍ତି। ସେ ଘଟଣା ଘଟାନ୍ତି। ସେ ନ ଘଟଣା ଘଟାଇଲେ କେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଅଜଣାତରେ କୌଣସି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଭଳି କି ଗଛର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିକି ଘଟାନ୍ତି ଏବଂ କରନ୍ତି। ହିତୋପଦେଶ 16 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ସେ ଯାହା କରନ୍ତି ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ସେ କରିଥାନ୍ତି। ଯାହା ଘଟାନ୍ତି ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ କରିଥାନ୍ତି। ଏଭଳି କି ଝିରିମିୟ 23 ପର୍ବର 20 ପଦରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସେ ମନର ଅଭିପ୍ରାୟ ସଫଳ ଓ ସିଦ୍ଧ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣା କ୍ରୋଧରୁ ସେ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଘଟାଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଯାହା ସବୁ ସେ ଘଟାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ଘଟି ଘଟି ଚାଲିଥାଏ। ତାହା ଶେଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଘଟଣା ଘଟଉଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଘଟାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଉ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ହେଉ, ପୃଥିବୀଗତ ଜୀବନରେ ହେଉ, ଆଉ ଯାହା କିଛି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେ କେତେ କେତେକ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟେଇ ଥାଉ। ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସମସ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଝିରିମିୟ ତାର 4 ପର୍ବର 18 ପଦ ଦେଖିବେ, ସେଇଠି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ତୁମ୍ଭର ଆଚରଣ ଓ ତୁମ୍ଭର କ୍ରିୟା ଏହି ସବୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଘଟାଇ ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆଚରଣ, ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଘଟଣା ଘଟାଇଥାଏ। ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଏହା ତୁମ ଦୁଷ୍ଟତାର ଫଳ। ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ହଁ ତାହା ତିକ୍ତ ଅଟେ, ତାହା ମର୍ମଭେଦକ। ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଏବଂ କ୍ରିୟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟାଇ ଦେଇଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତିକର ବିଷୟ ଘଟଣା ଘଟାଇଥାଏ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନରେ, କି ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନରେ, ଦେଶଗତ ଜୀବନରେ, ପଲିଟିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ, ଆମମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା ହିଁ କଣ କରିଥାଏ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଟଣା, ଅଶାନ୍ତି, ସମସ୍ୟା, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଘଟାଇ ଦେଇଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ, ଝିରିମିୟ 2 ପର୍ବର 17 ପଦ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, ଲେଖା ଅଛି ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ପଥରେ କଢାଇ ଘେନି ଯିବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାରୁ ଏହା କି ଆପଣା ପ୍ରତି ଆପେ ଘଟାଇ ନାହ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯୋଉ ପଥରେ କଢାଇ ନେଉଥିଲେ, ସେଇ ପଥ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ଏକ ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆମେ ହେଇଥାଉ। ଯେମିତି ଅବ୍ରାହମ, ସେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବା ସେଇ ଦେଶକୁ ଯିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କିରାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମିଶରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଏକ ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଆମମାନଙ୍କର
ଯୋଗୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର କ୍ରିୟା କର୍ମ ଯୋଗୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଯୋଗୁ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ଆହୁରି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଘଟଣା ଘଟାନ୍ତି? এই যে বিপদ দুর্ঘটনা মৃত্যু দুঃখ বর্তমান সময় যে মহামারী রূপক সে করোনা রোগ পুনি পঙ্গপাল দুর্ভিক্ষ বিভিন্ন প্রকার যে ঘটনাবলী ঘটি ঘটি আসুচি পরমেশ্বর কাহিকি এই সমস্ত ঘটনাবলী গোটে পরে গোটে ঘটনা ঘটাইବାକୁ যাଉଛନ୍ତି তার কেতেক কারণ ସବୁ ରହିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେକ କାରଣ ବିଷୟରେ କହିବି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର କିଛି ଘଟଣା ଘଟାଇଥାନ୍ତି। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି 7 ପର୍ବ 9 ଏବଂ 10 ପଦ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେଇଥିରେ ଲେଖାଯାଏ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣ ହେଲା ଯେଣୁ ଆମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଯେପରି କ୍ଷତି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି କଷ୍ଟ ଆସୁଛି ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଜାଣିକି ଦିଅନ୍ତି ଯେମିତି ସେଇ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମେ ଆଇବ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ଚାଲିଯିବୁ ଆଇବ 1 ପର୍ବର 1 ପଦ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖୁ ଯେ ଆଇବ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ସରଳ ଈଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧତା ତାଙ୍କର ସରଳତା ତାଙ୍କର କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ ଈଶ୍ୱର ଭୟତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ପ୍ରକାର ସେଥିପାଇଁ ଶୟତାନକୁ ଅଧିକାର ଦେଉଛନ୍ତି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କର। ଆଉ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ନିଜର ତାଙ୍କର 10 ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ବିସ୍ଫୋଟକ ଜାଳା ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସେ ପାଉଁଶରେ ବସି କଣ କରୁଥିଲେ ଖପୁରି ଧରି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଥିଲେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପରିତ୍ୟାଗଜନକ କଥା ଏକ ଯୋଉଟା କି କର୍କଶଜନକ କଥା ତାଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ସେଥିରେ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଇନଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତି ଯିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଶରୀରରେ କଷ୍ଟ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିନଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଶୟତାନ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିଗୁଣର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ଲାଭ କରିପାରିଥିଲେ। ଯଦିବା ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ ନିଅନ୍ତି ଦୁଃଖ ଘଟାନ୍ତି ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟାଇଥାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା 3 ପର୍ବ 9 ଏବଂ 10 ପଦ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମିଶରରେ ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଡକା ଛାଡୁଛନ୍ତି ତାହା ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପରିତ୍ରାଣର କାରଣ ହେଇଥିଲା। ମୋସାଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରୁଛନ୍ତି ପଠାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ଯାହାକି ତାହା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହେଇଥାଏ। ଆହୁରି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜହନ 11 ପର୍ବର 4 ପଦ ଦେଖିବେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଲାଜରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ଏହି ପୀଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ। ଯେପରି ତଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର କଣ ହେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ
এই যে মৃত্যু ঘটুଛି ଲାଜାରଙ୍କର ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ପରିବାର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ, ମୃତ୍ୟୁ, ଦୁଃଖ, ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଜାଣିକି କଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଜହନ 9 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ ଯଦି 3 ପଦ ଦେଖିବା, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି, ଜଣେ ଜନ୍ମାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ, ଆପଣର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଇଏ ପାପ କଲେ ନା ୟାର ବାପା ମା ପାପ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଅନ୍ଧ ଏଇ ଜନ୍ମ ହେଇଅଛି। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଇଏ କିମ୍ବା ୟାର ବାପା ମା ପାପ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥି ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କର୍ମ ଯେମିତି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଅନ୍ଧ ଏହି ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବା ଏହି ଘଟଣା ହୋଇଅଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତେବେ କିଛି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ଆମମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଜୀବନରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କି ଦେଶଗତ ଜୀବନରେ, ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଅନେକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଣ କରୁଛୁ ନା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ଆଦି 15 ପର୍ବ 13 ପଦ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସଫଳ ନିମନ୍ତେ। ଅବ୍ରାହମକୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେ ତୁମର ସନ୍ତାନ ମାନେ 400 ବର୍ଷ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ପ୍ରବାସ ହୋଇ କଣ କରିବେ, ଦାସ୍ୟ କର୍ମ କରି କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ସେ ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ବଡ ଲମ୍ବା ଷ୍ଟୋରି ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ନିଜ ଭାଇମାନେ ବିକ୍ରି କଲେ, ନିଜର ଭାଇମାନେ ଘୃଣା କଲେ, ନିଜର ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗାତରେ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଏଭଳି କି ଜେଲ ଯିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଶେଷରେ ସେ କଣ ହେଲେ ନା ଆଉ ମିଶରରେ ଜଣେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଜା ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କରାଗଲା। ସେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ କିଣାନରୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯୋସେଫଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମିଶର ରହୁଛନ୍ତି। ଯୋସେଫଙ୍କର ସମୟରେ ଯେତେ ଦିନ ସେ ରାଜା ଭାବରେ ଥିଲେ, ସେଇ ଦିନ ମାନଙ୍କ ସେମାନେ ଆରାମରେ 30 ବର୍ଷ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ 400 ବର୍ଷ ଦାସ୍ୟ କର୍ମ କରିଥିଲେ। এই ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସଫଳ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟାନ୍ତି। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିଶରରେ ଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ସେମାନେ ଦାସ୍ୟ କର୍ମ କଲେ 400 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପରମେଶ୍ୱର ମୋସାଙ୍କୁ ପଠାଇ ସେଥିରୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା। ଆହୁରି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ନ ଘଟାଇଲେ କୌଣସି ବିଷୟ ଘଟଣା ଘଟିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିବା ମାଥିଉ 9 ପର୍ବ 1 ଏବଂ 2 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଜଣେ ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୋଗୀର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ। ସେ ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୋଗୀ କି 4 ଜଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ବହିକି ନେଉଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସେ 4 ଜଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଭଳି ଆମେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ଯିବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୋଗୀକୁ ନେଇକି ଗଲେ, ଯୀଶୁ ତାକୁ ଛୁଇଁକି ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ ପୁଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, କି ଆଉଁସି ଦେଉନାହାନ୍ତି, କି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ବତ୍ସ ସାହସ ଧର, ତୁମର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା। ଜଣେ ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୋଗୀ କି ତୁମର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା ବୋଲି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଅଟେ? এই ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ।
परमेश्वर गोटे गोटे घटना केमती घटाती एई स्थान से पक्षाघाती रोगी को जीशु निकट को निया जाउची। जीशु कहउछंती जे तुम्हार पाप सब क्षमा करागला। जीशु जानिछंती जे पाप होउची मूल विष से मूल को जदि उपाड़ी दिया जाए ताले डाल सब नष्ट हो जिवो। तेणु जीशु ताहा जानी से कौन करुछंती ना से पाप क्षमा करागला बोली कहउछंती। कारण पाप सहित रोगर संपर्क रही एठी माने पवित्र धर्मशास्त्र जहाँ प्रकाश करुअछि ताहा माने जानिबा को पारुछु। पाप हेतु मध्य रोग घटी थाए, पाप हेतु मृत्यु घटी थाए। कारण पापर वेतन होछि मृत्यु, पाप हेतु दुख आसी थाए। यह आमर को सूचई देई थाए। तेणु ईश्वर वाक्य आमर प्रकाश करे जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट से रोगी को सुस्थ हो जाओ बोली कि न कही तुम्हार पाप सब क्षमा करागला बोली कहगला। जेतेबेले ताकर पाप क्षमा करागला सेतेबेले रोग मध्य सुस्थ हो गला। हालेलुया। ईश्वर वाक्य आमार को स्पष्ट भाव ता कौन करे ना प्रकाश करे। तेरे परमेश्वर कौन सी विषय जहाँकि से निजे कौन करती घटाती से घटना घटाती से न घटाइले कौन सी विषय घटब ना। तेणु आम देखुलु नगर मध्य से जदि न घटाइबे कौन सी विषय ताले केमिति अमंगल घटिब। नगर मध्य दूरी बजा न गले केमिति लोक माने भय करिवे। परमेश्वर वाक्य आमार को ताहा स्पष्ट भाव प्रकाश करे। बाइबल रे भली परमेश्वर निजे गोटे गोटे घटना घटाउछंती। आमाने आ गोटे घटना जदि देखिबा को जीवा आदि 24 पर्व 50 पद विवाह संपर्क मध्य प्रभु द्वारा ए घटना घटी थाए। कई तो कोटी कोटी देखा देखी होती कि कहा द्वारा मध्य कथबार्ता करी विवाह संपर्क स्थापित होता है। जड़े अमेरिका लोक होता आउ जड़े ओडिशा लोक होता किंतु परमेश्वर जदि गोटे घटना घटेगा जाऊँगी ताले फेसबुक द्वारा फोन द्वारा कथबार्ता करी कि जेकोसी माध्यम लोक कौन करती विवाह संपर्क स्थापन करी से प्रकार भाव से विवाह कार्य हो जाए थाए। तेबे आम देखा जीवु यही स्थान जे जेतेबेले एलियाजर से कौन करछंती लावन को गृह को जाउछंती। लावन एवं बथुएल को जाई प्रकाश करुछंती। से जहाँ निज मनरे चिंता करथिले सेही अनुसारे से रिबिका मध्य कौन करुछंती ताकू जल देउछंती ताकर ओट मान को मध्य देउछंती। यह एलियाजर को प्रार्थना थिला। सेही अनुसारे एही निरूपिता कन्या कही एलियाजर कौन करछंती वक्तव्य कथा लावन एवं बथुएल को प्रकाश करुछंती। तेबे लावन एवं बथुएल से माने ए प्रकार भाव प्रकाश करुछंती जे सदा प्रभु ठारू एही घटना होई अछि। यहा से माने बुझी पारिले कारण परमेश्वर गोटे गोटे घटना घटाती आउ भेटई दियंती। परमेश्वर न घटाइले कौनसी विषय केवल मध्य घटे नाही। आजिकार जगत रे पृथ्वी रे जहाँ सब घटी चली यह परमेश्वर से समस्त विषय घटाउछंती। आमर व्यक्तिगत जीवन रे परिवार रे आमरकर एई समाज रे देश रे पृथ्वी रे जहाँ सब घटना घटुची परमेश्वर निजे कौन करछंती घटाउछंती। तेबे आउरी मध्य केतेक घटना अछि विचारकर्ता 14 पर्वर 4 पद जदि आमर देखिबा लेखा अछि जे शत्रु को लज्जित बा पराजित करने से घटना घटाई थांती। से लेखा अछि जे पलेस्तीय मानकर प्रतिकूल रे छिद्र पाइबा चेष्टा रे एई घटना जे सदा प्रभु को आडू एहा होइथिला ताहार पितामाता अर्थात सामसोनकर पितामाता ता जानिले नाही। ता तो परमेश्वर को ठार मध्य गोटे गोटे घटना हुए जे से दिन पलेस्तीय मानकर छिद्र अन्वेषण करिया पाई परमेश्वर कौन करछंती ए सामसोन को पठाउछंती। सामसोन को द्वारा छिद्र धरा जाउची
କାରଣ ଏ ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲର ସେମାନେ ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଘଟାଉଛନ୍ତି। ସେ ତିମ୍ନାକୁ ଯାଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ ପଲେଷ୍ଟିଆ କନ୍ୟାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜର ପିତାମାତା ମାନଙ୍କୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ତାକୁ ବିବାହ କରିଦିଅ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପିତାମାତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆମର ଭାତୃଗଣ ମଧ୍ୟରେ କଣ କୌଣସି ଝିଅ ନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଅସୁନ୍ନତି ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ବିବାହ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସାମସନ ସେ ଜିଦ୍ ଖୋର କରି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କଣ କରିଦିଅ, ବିବାହ କରିଦିଅ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆଣିଦିଅ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଜିଦ୍ ଖୋର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ এই সমস্ত ঘটনা হয়েছিল। গোটে গোটে ঘটনা হয়ে পরমেশ্বরଙ୍କ দ্বারা। পরমেশ্বর কোন করতে গোটে গোটে ঘটনা ঘটাতে। পুଣି ଆମେ ଗୀତ ସହିତ 105 ଗୀତର 25 ପଦର ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ପାଇଁ ଓ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କ ସହିତ ଧୂର୍ତ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଏଟା କେମିତିକାର ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମିଶରରେ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରାଉଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଶର ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଘୃଣା କରିବେ, ଧୂର୍ତ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ମୋସାଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଇ 105 ଗୀତ 26 ପଦରୁ 37 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢି ପଢିଯିବେ, ସେହି ସ୍ଥାନ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଅନ୍ଧକାର ପଠାଇ ସେଇ ମିଶର ଦେଶକୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ କଲେ, ଜଳ ସବୁ ରକ୍ତମୟ କଲେ ଏବଂ ମହାମାରୀ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ମିଶର ଦେଶର ରାଜଗଣ ଅନ୍ତପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଙ୍ଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଦଂଶକାଦୀ ଛାଙ୍କ ଉକୁଡିଆ ପୋକ ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ କରାଇଲେ, ବୃଷ୍ଟି ବଦଳେ ଶିଳା ପଠାଇଲେ ଏବଂ ସେ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଯୁକ୍ତ ସେ ଅଗ୍ନିଶିଖାକୁ ପଠାଇଲେ। ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷ ଏ ସବୁକୁ ସେ ଆଘାତ କଲେ, ସେ ସବୁକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲେ। ପଙ୍ଗପାଳ ପତଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ସବୁ ତୃଣ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ଖାଇ ପକାଇଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଜାତ ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରେ। ତାପରେ ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ରୂପା ଏବଂ ସୁନା ଯଥେଷ୍ଟ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିମତ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରନ୍ତି ନା ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟାନ୍ତି। ଜଣକୁ ଘୃଣା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଘଟଣା ଘଟାନ୍ତି, ଜଣକୁ ପ୍ରେମ କରିବାଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଘଟଣା ଘଟାନ୍ତି। এই ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠୁ ମିଶରର ବନ୍ଦର ଅବସ୍ଥାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କଲେ, ମୁକ୍ତ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ମଧ୍ୟ ମହାମାରୀ, ପଙ୍ଗପାଳ, ଯୁଦ୍ଧ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଏସବୁ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟେଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏ ପଛରେ କିଛି ରହିଛି। ଯେମିତି ଆମର ସମସ୍ତେ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ ହେବା, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଆଗମନ ଅତି ସନ୍ନିକଟ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହେବା ତେବେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟାଇ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ବାହୁଲ୍ୟ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପିତା, ତୁମର ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଘଟଣା ଘଟାଇ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥା, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆମର ଯେମତ ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବୁ, এই ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିବୁ, ଜାଣିବୁ, ତୁମ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପାରିବୁ। ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର। ସବୁ ଗୌରବ, ସବୁ ମହିମା କେବଳ ତୁମର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍।